Hello students, welcome back to the topic pair of straight lines. In this video, we will learn some examples on nature of lines and how to find equations of separate lines. Nature of lines depends on the term h square minus ab. If h square minus ab greater than 0, then the lines are real and distinct. Second, if h square minus ab equal to 0, then the lines are parallel or coincident. Third, if h square minus ab less than 0, then the lines are imaginary. आता ह्या आर्टिकलवरचा एक्झाम्पल, फर्स्ट एक्झाम्पल, शो दॅट द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 6xy plus 9y square equal to 0 are coincident. Solution: equation of lines x square plus 6xy plus 9y square equal to 0 हे एक जॉईंट इक्वेशन आहे ज्याच्यामध्ये दोन लाईन्स आहेत आणि त्या दोन लाईन्स कोइन्सिडंट आहेत हे प्रूव्ह करायचं आहे. आता लाईन्स जर कोइन्सिडंट म्हणजेच पॅरलल असतील तर त्या लाईन्स एच स्क्वेअर मायनस ए बी इक्वल टू 0 ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतात. म्हणजे लाईन्स कोइन्सिडंट आहेत हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला त्या लाईन्स एच स्क्वेअर मायनस ए बी इक्वल टू 0 ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतात हे प्रूव्ह करावं लागेल. तर दिलेलं जे लाईन्सचं इक्वेशन आहे ते ए एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इक्वल टू 0 ह्याच्याशी कम्पेअर केल्यानंतर ए इक्वल टू 1, 2h equal to 6, b equal to 9. Now to prove that lines are coincident, that is to prove that h square minus ab equal to 0. Consider LHS equal to h square minus ab equal to 3 square minus 1 into 9 equal to 9 minus 9 equal to 0 equal to RHS. Therefore, h square minus ab equal to 0 and therefore given lines are coincident or parallel. ही दोन एक्झाम्पल्स तुम्ही त्याच पद्धतीनं सॉल्व करू शकता. सेकंड एक्झाम्पल, शो दॅट द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय 2x स्क्वेअर minus 4xy plus 2y square equal to 0 are coincident. Third example, show that the lines represented by x square minus 6xy plus 9y square equal to 0 are parallel. Next example, show that each of the following equations represents a pair of straight lines. First, x square plus 7xy minus 2y square equal to 0. Solution: equation of lines x square plus 7xy minus 2y square equal to 0 comparing with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. A is coefficient of x square, a equal to 1, 2h is coefficient of xy, therefore 2h equal to 7, b is coefficient of y square, therefore b equal to minus 2. 2h is 7, therefore h equal to 7 by 2. Now here we have to prove this equation represents a pair of straight lines. In the previous lecture we have already proved that the homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of straight lines if and only if h square minus ab greater than or equal to 0. That is, the homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 हे इक्वेशन पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्सचं असायचं असेल तर एच स्क्वेअर मायनस ए बी हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असावा लागतो. आता दिलेलं जे इक्वेशन आहे ते पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्सचं आहे हे प्रूव्ह करायचं. म्हणजेच काय प्रूव्ह करायचं, तो एच स्क्वेअर मायनस ए बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतो हे प्रूव्ह करायचं. दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट एच स्क्वेअर मायनस ए बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. Consider LHS
equal to h square minus ab, putting values equal to 7/2 bracket square minus 1 into minus 2 equal to 49/4 plus 2. Collecting the terms equal to 57/4, which is greater than 0. Therefore, h square minus ab greater than 0. Therefore, given equation represents a pair of straight lines. Second example, x square minus 2 root 3 xy minus y square equal to 0. For the solution, we have to follow same method here. Equation of lines x square minus 2 root 3 xy minus y square equal to 0, comparing with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, a equal to 1, 2h equal to minus 2 root 3, b equal to minus 1. Therefore, h equal to minus root 3. To prove that given equation represents a pair of lines, that is to prove that h square minus ab greater than or equal to 0, consider LHS equal to h square minus ab, substituting values of HAB equal to minus root 3 bracket square minus 1 into minus 1 equal to 3 plus 1 equal to 4, which is greater than 0. Therefore, h square minus ab greater than 0, and therefore given equation represents a pair of straight lines. Third example, x square minus y square equal to 0. आता तीच पद्धत आहे, त्याच पद्धतीनं हे एक्झाम्पल पण सॉल्व करायचं आहे. इक्वेशन ऑफ लाईन्स एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 0, कंपेअरिंग विथ ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, a is 1, xy ची टर्म इथं ॲबसेंट आहे, 2h 0 येईल, b equal to minus 1. Therefore, h equal to 0. To prove that given equation represents pair of lines, that is to prove that h square minus ab greater than or equal to 0, consider LHS equal to h square minus ab equal to 0 square minus 1 into minus 1 equal to 0 plus 1 equal to 1. Therefore, h square minus ab greater than 0. Hence, given equation represents a pair of straight lines. Next example, show that each of the following equations represents a pair of straight lines. First, x square plus 2xy minus y square equal to 0. Second, 4x square plus 4xy plus y square equal to 0. ही दोन एक्झाम्पल तुम्ही इंडिपेंडेंटली सॉल्व करू शकता. Sixth example, show that the lines represented by the equation x square minus 2xy minus 3y square equal to 0 are distinct. Solution. Here homogeneous equation of lines is given. Equation of lines x square minus 2xy minus 3y square equal to 0. As usual, comparing with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, a equal to 1, 2h equal to minus 2, b equal to minus 3. Therefore, value of h is minus 1. Now, we have to prove this equation represents the distinct lines. म्हणजे दिलेलं जे इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत हे प्रूव्ह करायचं आहे. ह्याच्यापूर्वी आपण जो थेरम शिकलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण काय प्रूव्ह केलं आहे, द होमोजिनियस इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of lines if and only if h square minus ab greater than 0. म्हणजे त्या इक्वेशनमधल्या ज्या दोन लाईन्स आहेत त्या डिस्टिंक्ट आणि रियल कधी असणार आहेत, ज्यावेळी एच स्क्वेअर मायनस ए बी हा स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे. मग इथं आपण एच स्क्वेअर मायनस ए बीची व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्ह आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे. दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट एच स्क्वेअर मायनस ए बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. कन्सिडर LHS equal to h square minus ab
equal to -1 bracket square -1 into -3 equal to 1 plus 3 equal to 4, which is greater than 0. Therefore, h square minus ab greater than 0, strictly greater than 0. Therefore, given lines are distinct. Next example, find the separate equations of the lines represented by the following equation. First, 3y square plus 7xy equal to 0. Solution. Equation of lines 3y square plus 7xy equal to 0. आता हे एक जॉईंट इक्वेशन आहे आणि त्याच्यात ज्या दोन सेपरेट लाईन्स आहेत त्या आपल्याला फाइंड आउट करायच्या आहेत. जॉईंटवरून सेपरेट काढत असताना इक्वेशन जर फॅक्टराईज होत असेल तर ते फॅक्टराईज करायचं आहे. आता इथं ह्या दोन टर्म्समध्ये वाय हा कॉमन फॅक्टर आहे. वाय कॉमन घेतल्यानंतर वाय इंटू ब्रॅकेट 3y प्लस 7x इक्वल टू 0. दोन टर्म्सचा प्रोडक्ट 0 आहे. देअरफोर आयदर y इक्वल टू 0 और 3y प्लस 7x इक्वल टू 0. आता ह्या दोन सेपरेट लाईन्स आपल्याला मिळालेत ज्या दिलेल्या जॉईंटमध्ये होत्या. दीज आर द सेपरेट इक्वेशन्स ऑफ लाईन्स. नाव सेकंड एक्झाम्पल, 5x स्क्वेअर मायनस 9y स्क्वेअर इक्वल टू 0. सोल्युशन. इक्वेशन ऑफ लाईन्स 5x स्क्वेअर मायनस 9y स्क्वेअर इक्वल टू 0. आता हे इक्वेशनसुद्धा फॅक्टराईज होते. ह्या टर्म्स ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इक्वल टू 0 ह्या टाईपच्या आहेत. त्यांचे फॅक्टर्स ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी असे आहेत. फॅक्टराईज करायचं आहे. देअरफोर रूट 5x प्लस 3y इंटू रूट 5x मायनस 3y इक्वल टू 0. देअरफोर रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 अँड रूट 5x मायनस 3y इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशन्स ऑफ लाईन्स. आता 3 आणि 4 नंबरचे एक्झाम्पल्स तशीच तुम्ही सॉल्व करू शकता. थर्ड, x स्क्वेअर मायनस 4xy इक्वल टू 0 अँड फोर्थ x स्क्वेअर मायनस 4y स्क्वेअर इक्वल टू 0. Next example, find the separate equations of the lines represented by the equation 6x square minus 5xy minus 6y square equal to 0. Solution. आता एक जॉईंट इक्वेशन दिलेलं आहे आणि त्याच्यात ज्या दोन लाईन्स आहेत त्या दोन लाईन्सची सेपरेट इक्वेशन्स आपल्याला काढायचे आहेत. मग सेपरेट इक्वेशन्स काढत असताना ते इक्वेशन जर फॅक्टराईज होत असेल तर फॅक्टराईज करायचं आहे आणि दोन सेपरेट लाईन्स मिळवायच्या आहेत. इक्वेशन ऑफ लाईन्स 6x स्क्वेअर मायनस 5xy मायनस 6y स्क्वेअर इक्वल टू 0. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशनप्रमाणेचे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत. फॅक्टर्स पडत आहेत 6x स्क्वेअर मायनस 9xy प्लस 4xy मायनस 6y स्क्वेअर इक्वल टू 0. देअरफोर 3x इंटू ब्रॅकेट 2x मायनस 3y प्लस 2y इंटू ब्रॅकेट 2x मायनस 3y इक्वल टू 0. देअरफोर 3x प्लस 2y इंटू 2x मायनस 3y इक्वल टू 0. म्हणजे पहिला फॅक्टर 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 आणि दुसरा फॅक्टर 2x मायनस 3y इक्वल टू 0. ह्या दोन सेपरेट लाईन्स आहेत ज्या दिलेल्या जॉईंट इक्वेशनमध्ये आहेत. आता त्याच पद्धतीनं हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करू शकता. फाइंड द सेपरेट इक्वेशन्स ऑफ द लाईन्स गिवन बाय द इक्वेशन 3x स्क्वेअर मायनस 10xy मायनस 8y स्क्वेअर इक्वल टू 0. नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन्स ऑफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन्स. त्याच्यातलं 7वं इक्वेशन आहे 3x स्क्वेअर मायनस 2 रूट 3xy मायनस 3y स्क्वेअर इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ लाईन्स 3x स्क्वेअर मायनस 2 रूट 3xy मायनस 3y स्क्वेअर इक्वल टू 0. आता हे इक्वेशन फॅक्टराईज होत नाही. आपण ह्याच्या आधीची जी इक्वेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये सेपरेट लाईन्स काढत असताना इक्वेशन जर फॅक्टराईज होत असेल तर ते फॅक्टराईज केले आणि फॅक्टराईज होत नसेल तर सेपरेट लाईन्सचा जो फॉर्म्युला आहे ह्याच्या आधी आपण तो शिकलेला आहे थेरममध्ये, तो इथं वापरायचा आहे. सो कंपेअरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3,
2h equal to minus 2 root 3, b equal to minus 3. Therefore, h equal to minus root 3. We know the separate equations of the lines are y equal to minus h plus minus square root h square minus ab divided by b into x. हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. जर सेपरेट लाईन्स काढायच्या असतील, इक्वेशन फॅक्टराइज होत नसेल आणि सेपरेट लाईन्स मिळवायच्या असतील तर हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. तो आधी आपण प्रूव्ह केलेला आहे. आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर y इक्वल टू मायनस रूट 3 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट मायनस रूट 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 3 इंटू मायनस 3 डिवायडेड बाय मायनस 3 इंटू एक्स. आता फक्त कॅल्क्युलसच्या स्टेप्स आहेत. देअरफोर y इक्वल टू रूट 3 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट 3 प्लस 9 डिवायडेड बाय मायनस 3 इंटू एक्स. देअरफोर y इक्वल टू root 3 plus minus root 12 divided by minus 3 into x. Therefore, y equal to root 3 plus minus 2 root 3 divided by minus 3 into x. Therefore, y equal to root 3 plus 2 root 3 divided by minus 3 into x ही पहिली सेपरेट लाईन and y equal to root 3 minus 2 root 3 divided by minus 3 into x ही दुसरी सेपरेट लाईन असणार आहे. ह्याच प्रश्नामधलं 8वं एक्झाम्पल एक्स स्क्वेअर प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 0. हे सुद्धा इक्वेशन फॅक्टराइज होत नाही. म्हणजे ह्याच्यात ज्या 2 सेपरेट लाईन्स आहेत त्या मिळवण्यासाठी आपल्याला सेपरेट लाईन्सचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सोल्युशन इक्वेशन ऑफ लाइन्स एक्स स्क्वेअर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 0 comparing with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, a equal to 1, 2h equal to 2 cosec alpha, b equal to 1. Therefore, h equal to cosec alpha. We know the separate equations of lines are y equal to minus h plus minus square root h square minus ab divided by b into x. Therefore, y equal to, आता व्हॅल्यूज ठेवायच्यात. एचची व्हॅल्यू मायनस कोसेक अल्फा प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ एच स्क्वेअर हा कोसेक स्क्वेअर अल्फा मायनस ए इंटू बी हा 1 होईल डिवायडेड बाय 1 इंटू एक्स. आता फक्त सिम्प्लिफाय करायचं आहे. वाय इक्वल टू मायनस कोसेक अल्फा प्लस मायनस कोसेक स्क्वेअर अल्फा मायनस 1 हा कॉट स्क्वेअर अल्फा येतो. देअरफोर स्क्वेअर रूट ऑफ कॉट स्क्वेअर अल्फा इंटू एक्स. Therefore, y equal to minus cosec alpha plus minus root घेतल्यानंतर cot alpha into x are the separate equations of lines. ह्याच मेथडनं तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. Find the separate equations of lines represented by the equation x square plus 2xy tan alpha minus y square equal to 0. याच्यामध्ये 1 plus tan square alpha इक्वल टू सेक्स स्क्वेअर अल्फा ही आयडेंटिटी वापरायची आहे. थँक्यू.